ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश देव लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल केसा। हाथ भजोर ध्वजा विराजे काजे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु सरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए जीवन लखन जियाए कुबेर शिवर लाए। रघुपति के नी बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सात बदन तुम रोज सगा अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सत हिंसा। जब कुबेर दिगपाल जाते कभी को विद कही सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव किनारा मिलाए राजपद दिन। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जोग छत्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जा। प्रभु मोद्रिका मेरे मुख माहि जल दिलाई गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवाले हो तन आज्ञा सारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सारो आपे तीनों लोक आकजे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। सारो सुख परताप तुम्हारा है पर सित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बल भी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासु कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिषे राखी जय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
लोकाभिरारं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरौख्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरे जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. બોલો પૂજ્ય સ્વામી તુલસીદાસ મહારાજ કી જય. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર મહાદેવ. હે વાહ. બધા સાધુ સંતોના મારા શરણોમાં પ્રણામ. પ્રગટ અપ્રગટ બધી ચેતનાઓને મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. આજની કથાનો આપણે અહીંયા આરંભ કરવી બાપુ. મિલી જાય પુનઃ ઉદતી મહઉદદી સુખ માન નગે કભગીરથ તુમ સમ ધન્ય ન આન. આ પ્રમાણે ગંગાજી સમુદ્રમાં જઈને ભળ્યા. આપણે કાલ જોઈ ગયા ને કે ગંગાજી હાલા જતા હતા ત્યાં આપણે પૂર્ણ કર્યું. આ પ્રમાણે ગંગાજી સમુદ્રમાં ભળ્યા અને ત્યારબાદ સમુદ્ર મનથી ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગંગાજીનો મોફાટ વખાણ કરવા લાગ્યો કે તમારા જેવા ધન્ય બીજા કોઈ નથી. કિન્હો અચજચ કરે ન કોઈ તપ મહિમા બલ કસ નહીં હોઈ. સગર તનય તારે તત્કાલ હર્ષવંત તબ ભયનું પ્રાલા. તમે જેવું તપ કર્યું છે એવું કોઈ કરી શકે નહીં. તપ શક્તિ એટલી બળવાન કેમ હોય છે? સાગર પુત્ર તો એ ક્ષણે મોક્ષ પામી ગયા. ત્યારે રાજાએ ઘણા પ્રસન્ન થયા. હવે તો એમને લઈ લો શું પાછળ બરાબર અબલો રહે જે કુલમાં દો તિને કે સંગ તર અબ સો તુમ સમાન નૂપુર ભયો જગ વિખ્યાત ચલ ચલયું. અને હવે જે કોઈ કુળમાં મોક્ષ પામવાના રહી ગયા હોય હશે તેઓ પણ આ સંસારમાંથી મોક્ષ પામી જશે. તમારા જેવો કોઈ રાજા થયો નથી અને થશે નહીં. તે જગત વિખ્યાત અટળ કીર્તિ અને જશ પ્રાપ્ત કર્યો છે તે આજ દિન સુધી કોઈ પણ પ્રાપ્ત થયો નથી. બોલાવતી કહેજો કાકા. सकल सूरन संगत विधाता रूपसन अमक असबात
ધન્ય ભગીરથ જય ચલેવું તુમ સમાન નૃપ શરણ ભયેવું. ત્યાં બધા દેવતાઓને લઈ ખુદ બ્રહ્માજી આવ્યા અને રાજાએ વાત કરી, ધન્ય છે ભગીરથ, જગતમાં તમને મોટો હર્ષ મળ્યો. તમારા જેવો પ્રતિભાશાળી તપસ્વી કોઈ રાજા નથી રહ્યો. આપની સત્ય પ્રતિજ્ઞા કેવો સંમત વેદ જનન સુખદેવો ગંગા સાગર સબ કોઈ કહે અંધ ઉલક દેખત રવિ ડરહી. ઊંઘ આવે એવો ઢોળો લો એટલે ઊંઘ આવે. તમે તમારી પ્રતિજ્ઞાને સાચી ઠેરવી અને સજ્જનો સુખ આપ્યું. આ પવિત્ર સ્થળને સો ગંગા સાગર કહે છે. પાપ રૂપી ઘુવડ સૂર્ય રૂપ ગંગા સાગર થી ડરશે. ભગીરથી નામ કઈ સુની સુર સિંધુ નાગ અચલ અસવિદ કઈ નિજ લોક ભગીરથ અતિ સુખ પામે. ગંગાજી ભગીરથ થી નામથી ઓળખાય છે. ગંગાજી ભગીરથ નામથી ઓળખાય છે, જેને કારણે દેવતાઓ નાગ સિદ્ધ મહાત્માઓ હર્ષ લેશે એવું કહીને બ્રહ્માજી ત્યાંથી પોતાના ધામ બ્રહ્મલોક બધા દેવતાઓ સાથે ચાલ્યા ગયા. ભગીરથ રાજાને એ બહુ જ સુખ અનુભવ્યું. ભગીરથી ગંગા કહેવાય ને. પાયો અમિત સુખ બરોઈ પુંજેવું સુરચરી મન લાય. તબ દિન આશીષ મોદિત ગંગા રૂપ ગયો સુખ પાય કે અતિ ભાતિ સોની ગંગા કથા. તબ રામ ઋષિ ચરણ નયે કદાસ તુલસી રામ લક્ષ્મણ મહામુનિ આશીષ તયે. ભગીરથ રાજાએ પણ બ્રહ્માજીના વચન સાંભળીને મનથી બહુ સુખ શાંતિ અનુભવી અને પાછા મન લગાવીને ગંગાજીની સ્તુતિ તથા પૂજા કરવા લાગ્યા. ત્યારે ગંગાજી પ્રસન્ન થઈ આશીષ આપ્યા અને જેથી રાજા સુખ પૂર્વક શાંતિ પોતાના ઘરે ગયા. અને આ પ્રકારે ગંગાજીની કથા સાંભળી શ્રી રામજીએ મુનિ વિશ્વામિત્રના શરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને ત્યારે શ્રી રામ લક્ષ્મણ મુનિઓને આશીર્વાદ આપ્યા. આ કથા રામજી વિશ્વામિત્ર કહેતા હતા. રામજી અને શાંતિપૂર્વક સાંભળી. આ કથા બધી વિશ્વામિત્ર રામને કહે છે કે એટલા પૂર્વજો તમારા થયા. કૌશિક આશીષ મિય સમપાયે હર્ષિ રઘુનાથ પ્રભુ ચંચય ચબમી
ગઈ લવાની રખી જીમી બાજ. ઋષિ વિશ્વામિત્રજીનો શુભ અમૃત જેવો શીતળ આશીર્વાદ પામીને શ્રી રામજી બહુ જ પ્રસન્ન થયા. એમનો સંદેહ તરત જ ચાલ્યો ગયો. જેવી રીતે બાજને જોઈ કબૂતરો ભાગી જાય, બાજને જોઈને કેમ કબૂતર ભાગી જાય, આ એમ એટલે એનો સંશય વહી ગયો, એમ સંદેહ તરત ચાલ્યો ગયો એમ. આશીષ સુધા સમાન સુની હરિષે રઘુનાથ. અતિ સુખ પાઈ કહે પુની બેગી સલિય સોની નાથ. શ્રી રામજી અમૃત સમાન આશીર્વાદની વાણી સાંભળી પ્રસન્ન થયા અને સુખ શાંતિ પામીને બોલ્યા, હે મુનિવર, હે મુનિરાજ, શીઘ્ર સાલવાની તૈયારી કરો. માસ પારાયણનો સાતમો વિશ્રામ. गादी सुनो सब कथा सुनाई जे प्रकार सुर सूरि मैयाई तब प्रभु ऋषन समेत नाये विविध दान मई देव न पाए हरिषि चले मोनि बंद ये बेगी बदेह नगर निराया. જેવી રીતે ગંગાજીનું પૃથ્વી પર અવતરણ થયું હતું તેથી સમગ્ર કથા વિશ્વામિત્રએ રામજીને કહી અને સંભળાવી. પ્રભુ ઋષિમુનિઓ સહિત ગંગાજીના સ્નાન કર્યું. અનેક બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપવામાં આવી. પછી ત્યાંથી મનથી પ્રસન્નતા અનુભવી તેઓ મુનિ ઋષિઓની સાથે નીકળી જલ્દી જનકપુરી પાસે પહોંચ્યા. रम्यता राम जब देखी हरे से अनुज समेत विशेषी बापी कृप सरित शरणाना सलील सुदासम मनी सोपान गजतम जुरच भुंकजनो कलब बरन बिहेगा बरन भी कैसे बन जाता त्रिविध समीर सता सुखदाता. શ્રી રામચંદ્રજીએ જ્યારે પોતાના નાના ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે નગરની શોભા જોઈ ત્યારે બહુ પ્રસન્ન અનુભવી અને અનેક નદી કૂવા અને તળાવો અમૃત સમાન જલ ભરેલું છે અને જાણે માણીઓની સીડીઓ બની છે. સુગંધિત ફૂલોના રસમાં મતવાલા ભમરાઓ ગુંજન કરી રજ્યા છે. રંગબેરંગી પક્ષીઓ સુંદર મનોહક બોલી રજ્યા છે. જાત જાતના કમળ ખીલી રજ્યા છે. ત્રણેય પ્રકારની શીતળ મંદ સુગંધિત પવન બધાને સુખ આરામ આપનારો વહી રહ્યો છે. શીત મંગળ એવો પવન આવે, આ બધું ભગવાનનો કુદરતી આરામ
બે ગીત જ કરો. રામ જન્મ છે. સુમન બાટિકા બાગ બન વિપુલ વિહંગ નિવાસ ફુલત ફલત ચુંપલવત સોહત પુરસ ઉપાસ. સુંદર ફૂલવાડી બાગ અને વન નગરી ચારે બાજુ શોભા અભિવૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે. જાત જાતના રંગબેરંગી પક્ષીઓ પોતપોતાના માળા બનાવી તેમાં રહે છે. ફૂલ ઝાડનો સુંદર કોમળ પાંદડા ફૂટી રહ્યા છે. બનાઈ ભરતન નગર નિકાય જાય મનત લુભાઈ ચારો બજાર વિચિત્ર અબારી મુનિમય વેદે જનો સ્વકર સવારી. નગરની શોભાનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. જ્યાં જ્યાં નગર જાય ત્યાં મન લોભાઈ જાય છે અને સુંદર મનમોહક બજાર વિચિત્ર મણીઓથી જડેલી અટારીઓ જાણે બ્રહ્માજીએ ખુદ પોતાના હાથે બનાવી હોય એવી શોભી રહી છે. ધનિક બનિક બર ધનદ સમાન બેઠ વસ્તુ લે નાના સોટ સુંદર ગલી સુહાઈ સન્નત રહી સુગંધ સિસાઈ. કુબેરના જેવા પૈસાદાર વેપારીઓ દરેક પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓ લઈને બેઠા છે. નગરના ચોક અને ગલીઓ કાયમ માટે સુગંધિત રહે છે, જાણે કે સુગંધિત પ્રવાહી નો છંટકાવ કર્યો હોય. મંગલમય મંદિર સબકે રે ચિત્ર તજનુરતિ નાથ સીતે રે પુર નર નારી શુભંગ સુચિ સંતા ધર્મશીલ જ્ઞાની ગુણવંતા. નગરજનોના ઘર મંગલમય અને એવા રમ્ય છે કે જાણે કામદેવ રૂપી ચિત્રકારને ચિત્રતા કર્યો હોય. ઘરોની બાંધણી નયન રમ્ય અને મનમોહક છે. નગર દરેક સ્ત્રી પુરુષ સુંદર પવિત્ર અને ચારિત્ર્યવાન સજ્જન ધાર્મિક અને જ્ઞાની ગુણોથી ભંડાર જેવા છે. જ્ઞાનથી ભંડાર ભર્યા હોય એવા છે. અતિ અનુપમ જય જન નિવાસો ભીત કહે વિબુધ બિલાસો હોત સંકેત સિદ્ધિ કો બિલોકી सकल भुवन शोभाजनुरोगी. રાજા જનકનો જ્યાં નિવાસ સ્થાન હતો તે બહુ જ અનુપમ હતો, જેનો ઐશ્વર્ય જોઈને દેવતાઓ પણ થાકી જતા હતા. નગરની ફરતે કોટ જોઈને મન આશ્ચર્ય ચકિત થઈ જતું હતું, જાણે કે તેનાથી બધા ભુવનોની શોભા અકબંધ રહી શકી હતી. ધવલ ધામ મુનિ પુર
ઝટપટ સુઘટિત નાના બાતી શિયનિવાસ સુંદર સદન શોભા કિમી કઈ જાતી ઉજ્જવલ સોહામણા મહેલમાં જાત જાતના પડદા સુંદર મનોહર રત્નો તથા માણિયોથી ભરેલા હતા. સીતાજીનું નિવાસ સ્થાન તો અત્યંત સોહામણું સુંદર હતું. એનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકાય એવું અદ્ભુત એમનું નિવાસ સ્થાન હતું. શુભંગધાર સબકુલી કપાટા ઉપબીર નાટ બાલભાટા ઉપબીર નાટ મગધભાટા બની વિચાલ બાજી ગજશાલા હે ગજરાત સુકુળ સબકાલા. મહેલોના દરેક દરવાજા બહુ સુંદર હતા. એમાં હીરા જડિત નયન રમ્ય બારણા લગાવેલા હતા. ત્યાં ભાટ સારણો અને માંગણોની ભીડ જામેલી હતી. ખૂબ જ ભવ્ય અને ઘોડાગાર અને હાથીઓના તબેલા બનેલા હતા, જે સદા ઘોડાઓ હાથીઓ તથા રથોથી ભરેલો રહેતા હતા. સુરસ શિવસને બહુ તેરે નૃપ ગૃહ સદન સબ કહે રે પુરબાએ ચરી સમીપા ઉતરે જાતા વિપુ મહિપા દેખી અનુપ એક અવરાય સબ સુપાસ સબ પાતિ સુહાઈ કૌશિક કહે ઓર મનુમાના ઈહાર રઘુવીર સુજાન. ઘણા બધા શૂરવીરો મંત્રીઓ સેનાપતિઓ હતા. એમના મહેલો પણ રાજભવન જેવા જ સુંદર સોહામણા ભવ્ય હતા. અને નગરની બહાર નદીઓના કિનારે પાસે એક જુદા જુદા રાજાઓ તંબુઓ બાંધેલા હતા. રાજાઓના ઉતારા હતા. અને એક સુંદર નયન રમ્ય બધી જાતની સુવિધાઓ સંપૂર્ણ એવી કેરીના બગીચા જોઈને વિશ્વામિત્રએ કીધું કે હે અંતર્યામી રામચંદ્રજી, મને મનથી ઈચ્છા થાય છે કે અહીં રોકાઈ જાય. એમ કે છે રોકાઈ જાય ને કેરીની સીઝન છે. હા, કેરી સીઝન છે. ભલે નાથ કહે કૃપનિકેતા ઉતરે તબુની બંધુ સમેતા વિશ્વામિત્ર મહામુનિ આયે સમાચાર મિથિલાપતિ પાયે. બહુ સારું સ્વામી, એમ કહીએ શ્રી રામચંદ્રજી મુનિ ગણો સાથે ત્યાં રોકાઈ ગયા. મહામુનિ વિશ્વામિત્રજી આવ્યા. સમાચાર સાંભળતા મિથિલાપતિ જનક રાજા
જાણતે સંગ સચિવ સુશી ભૂરી ભટ્ટ ઉચર બર ગુરુ જ્ઞાતિ સલે મિલન મુનિ નાયક મોદિત રાઉ એ વાતી. આથી જનક રાજા પોતાની સાથે બુદ્ધિશાળી મંત્રીઓ, યોદ્ધાઓ, ઉત્તમ કુળના બ્રાહ્મણો, ગુરુજનો અને પ્રજાજનોને લઈને પ્રસન્નતાપૂર્વક વિશ્વામિત્રજીને મળવા ચાલ્યા. મળવા જનકજી કિન્હી પ્રણમુ ચરણ ધરી માતા દીન શેષ મુદતી મુનિનાથા વિપ્રબંધુ સબ આદર્ભ અને જાની ભાગ્ય બડા રાહુ આનંદે કુચલ પ્રસન્ન કહી બારા વિશ્વામિત્ર નૃપાઈ બેઠારા તે અવસર આએ દો